ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کا سربراہ جس کے پاس نہ کوئی وسیع سلطنت تھی نہ ہی جدید اسلحہ، ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر آنے والی 6 صدیوں تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سلطنت تھی جس نے بازنطینیوں کے عظیم شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا، یورپ کے دل تک اپنے پرچم لہرائے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی اور دنیا کو عدل، علم، فنون اور طاقت کا ایک انوکھا امتزاج دکھایا۔ یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کی، ایک ایسی سلطنت جس کا عروج و زوال آج بھی تاریخ کا سب سے شاندار اور سبق آموز باب ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں کئی عظیم سلطنتیں ابھریں اور زوال پذیر ہوئی، مگر جو سلطنت سب سے طویل عرصے تک قائم رہی اور دنیا کی سیاست، معیشت اور تہذیب پر گہرے اثرات چھوڑ گئی، وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ سلطنت تقریباً 6 صدیوں تک دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہی۔ اپنی طاقت کے دور میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے زیر نگی مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، بلکان، اناطولیہ اور مشرقی یورپ کے بڑے علاقے شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک نہایت نازک اور غیر مستحکم دور میں ہوا۔ اس وقت اناطولیہ، موجودہ ترکی کا علاقہ، سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ چکا تھا، جنہیں بے لیک کہا جاتا تھا۔ ان ریاستوں کے حکمران آپس میں بھی برسر پیکار رہتے تھے اور منگولوں کے حملوں نے ان کی طاقت مزید کمزور کر دی تھی۔ ایسے میں ایک ترک قبائلی سردار عثمان غازی نے اپنی چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ انہی کے نام پر بعد میں یہ سلطنت عثمانی کہلائی۔ عثمان غازی کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچا تھا اور اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابتدائی طور پر عثمان غازی نے اپنی قیادت میں قریبی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل کرنا شروع کی۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سپہ سالار تھے بلکہ اپنی دیانت، عدل اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ علماء اور صوفیہ کی صحبت اختیار کرتے اور فیصلے کرتے وقت اسلامی شریعت کو مقدم رکھتے تھے۔ عثمان غازی کے عہد میں سلطنت کا رقبہ اگرچہ محدود تھا، مگر ان کی حکمت عملی نے مستقبل کی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے جانثار مجاہدین تھے، جو اللہ کے نام پر جہاد کے جذبے سے لڑتے تھے۔ ان مجاہدین کو غازی کہا جاتا تھا اور یہی لقب عثمان کو بھی ملا۔ عثمان کے بعد ان کے بیٹے اورخان غازی نے سلطنت کو وسعت دی اور پہلی بار اپنی حکومت کو منظم شکل دی۔ انہوں نے باقاعدہ فوج قائم کی، دارالحکومت بورسا میں بنایا اور سلطنت کے ادارے قائم کیے۔ یوں ایک چھوٹے سے قبائلی اتحاد سے نکل کر سلطنت عثمانیہ ایک منظم اور ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آئی۔ سلطنت کا یہ آغاز دراصل ایک خواب کی تعبیر بھی تھا۔ روایات کے مطابق عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگا ہے جس کی شاخیں 3 بر اعظموں پر پھیل گئی ہیں۔ علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ ان کی نسل سے ایک ایسی سلطنت قائم ہوگی جو دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرے گی۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کو ایک مسلسل جدوجہد اور تیزی سے وسعت پانے والے سفر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورخان غازی نے 1324 عیسوی میں اقتدار سنبھالا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک چھوٹی سی ریاست باقاعدہ سلطنت میں ڈھلنا شروع ہوئی۔ اورخان نے نہ صرف اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا بلکہ نئی اصلاحات اور فتوحات کے ذریعے سلطنت کو منظم بنیادیں فراہم کیں۔ اورخان غازی کا سب سے نمایاں کارنامہ 1326 عیسوی میں بروسا کی فتح تھا۔ یہ شہر نہ صرف تجارتی اعتبار سے اہم تھا بلکہ بازنطینی سلطنت کے لیے ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ بورسا کی فتح کے بعد اسے عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہاں سے عثمانیوں نے ایک منظم حکومت، فوجی ڈھانچہ اور عدالتی نظام قائم کیا۔ بورسا نے نہ صرف سلطنت کی اقتصادی بنیادوں کو مضبوط کیا بلکہ عثمانیوں کے لیے ایک مستقل دارالحکومت کی حیثیت اختیار کر لی۔ اورخان کے دور میں ایک بڑی اصلاح جینیسری فوج کی تشکیل تھی۔ یہ فوج غلاموں اور مفتوحہ علاقوں کے نوجوانوں پر مشتمل تھی جنہیں بچپن سے اسلامی تعلیم اور عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ یہ فوج بعد میں عثمانی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی۔ عثمانی سلطنت نے جلد ہی اپنی سرحدوں کو اناطولیہ سے باہر وسعت دینا شروع کی۔
बाज़नतीनी सल्तनत उस वक्त कमज़ोर हो चुकी थी और उसकी ज़मीनें उस्मानियों के लिए आसान हदफ बन गई। 1354 में उस्मानियों ने पहली बार यूरोप में कदम रखा और गलीपोली के इलाके पर कब्ज़ा किया। ये वाक़या उस्मानियों के लिए एक संग मील की हैसियत रखता था, क्योंकि इसके बाद बल्कान में फतूहात के दरवाजे खुल गए। सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में उस्मानियों ने बल्कान के कई अहम इलाके जैसे सर्बिया, मकदूनिया और बल्गारिया फतह कर लिए। 1389 में कोसोवो की जंग लड़ी गई, जो उस्मानियों और सर्बों के दरमियान फैसला कुन मार्का था। अगरचे इस जंग में सुल्तान मुराद अव्वल शहीद हो गए, मगर उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की, जिसके बाद बल्कान में उनका इक़्तिदार मज़ीद पुख्ता हो गया। इस जंग को उस्मानियों की यूरोप में ताकत के अरूज की इब्तदाई अलामत समझा जाता है। उस्मानी सल्तनत ने अपनी फतूहात के साथ साथ तिजारती रास्तों पर भी कंट्रोल हासिल किया। अनातोलिया, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले तिजारती रास्ते उनके कब्जे में आने लगे। इससे सल्तनत की मईशत मजबूत हुई और ख़जाने में इजाफा हुआ। बुरसा, इदरना और बाद में इस्तंबुल जैसे शहर न सिर्फ सियासी मराकज़ बने, बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत के गढ़ भी साबित हुए। उस्मानी हुक्मरान अपने मफतूहा इलाकों में मसाजिद, मदारिस और खानकाहें तामीर करवाते और खान गाजी और उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इस्लाम की अशात पर जोर दिया। इसके नतीजे में मफतूहा इलाकों के लोग बतदरीज इस्लाम कबूल करते गए और सल्तनत की बुनियाद सिर्फ अस्करी ही नहीं बल्कि मजहबी और अखलाकी अक़दार पर भी कायम हुई। यानी सल्तनत की इब्तदाई 150 बरस एक ऐसे सफ़र की कहानी है जिसमें कबायली रियासत पहले अनातोलिया, फिर यूरोप और बल्कान में कदम जमा कर एक उभरती हुई आलमी ताकत बन गई। ये फतवाहत न सिर्फ अस्करी बर्तरी का नतीजा थी, बल्कि एक मजबूत हुकूमती ढांचे, आदलाना कवानीन और इस्लामी रूह से वाबस्तगी की वजह से भी मुमकिन हुई। प्यारे दोस्तों, 15वीं और 16वीं सदी सल्तनत उस्मानिया के अरूज का दौर था। इस दौरान सल्तनत की सरहदें यूरोप के कल्ब तक पहुंच गईं। हंगरी, यूनान, बल्कान और मशरक़ी यूरोप के बड़े इलाके उस्मानियों के कब्जे में आए। उसी दौर में सल्तनत ने शुमाली अफ्रीका के बड़े हिस्से और मशरक़ वुस्ता को भी फतह कर लिया। सुल्तान सलीम अव्वल ने शाम, मिस्र और हज्जाज को सल्तनत में शामिल किया। इसके बाद उस्मानी खुलफा को न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी क़यादत भी हासिल हो गई। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, सुल्तान सुलेमान कानूनी उस्मानी सल्तनत के सबसे अजीम हुक्मरान थे। उनके दौर को सुनहरी दौर कहा जाता है। उन्होंने कानून साजी, अदल, फ़नून लतीफ़ा और तामीरात में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी। उनके दौर में सल्तनत का रकबा सबसे ज़्यादा फैला और यूरोप में उस्मानियों का खौफ तारी हो गया। सल्तनत उस्मानिया का निज़ाम हुकूमत ख़ानदानी बादशाहत पर मबनी था। सुल्तान को मतलकुल आनान हुक्मरान माना जाता था, मगर उसके साथ दीवान हुमायूं यानी सुल्तानी कौंसिल भी मुशावरत के लिए मौजूद होती थी। सल्तनत में इंतज़ामी तकसीम सूबों और अज़ला में की गई, जिन पर गवर्नर मुकर्रर होते थे। फ़ौजी निज़ाम में जैनिसरीज़ नामी फ़ौजी दस्ता निहायत मशहूर था, जो सुल्तान की ज़ाती फ़ौज समझी जाती थी। सल्तनत के कवानीन इस्लामी शरीयत और सलातीन के जारी करदा कवानीन का मजमुआ थे। उस्मानी सल्तनत सिर्फ अस्करी ताकत ही नहीं थी, बल्कि तहजीब व तमद्दुन का गहवारा भी थी। उस्मानी फ़न तामीर दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद सुलेमानिया और नीली मस्जिद जैसी अजीम शान इमारतें आज भी उनकी शान व शौकत की याद दिलाती हैं। इल्म फ़नून में भी उस्मानियों ने तरक्की की। मदारिस और लाइब्रेरियों का जाल बिछाया गया। तुर्की ज़बान, अदब और शायरी ने नई बुलंदियों को छुआ। उस्मानी शायरी और अदबियात में इस्लामी और सूफियाना रंग गालिब था। 16वीं सदी के बाद सल्तनत उस्मानिया बतदरीज ज़वाल की तरफ जाने लगी। यूरोप में सनती इनकलाब और साइंसी तरक्की ने मगरबी ताकतों को आगे बढ़ा दिया, जबकि उस्मानी सल्तनत पुराने निज़ाम में जमी रही। फ़ौजी ताकत में कमज़ोरी और अंदरूनी बगावतों ने सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। यूरोपीय अक़वाम ने सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहना शुरू कर दिया। बिलाखिर पहली जंग अज़ीम में उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त खा गई। जंग के बाद फातेह इत्तेहादी ताकतों ने सल्तनत को तकसीम कर दिया। उस्मानी सल्तनत का खात्मा 1924 में हुआ, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में खिलाफत का निज़ाम ख़त्म करके जदीद सेकुलर रियासत कायम कर दी। इसके साथ ही खिलाफत उस्मानिया का बाब बंद हो गया, जो सदियों तक मुसलमानों के शनाख्त और इत्तेहाद की अलामत रही थी। अगरचे सल्तनत उस्मानिया आज मौजूद नहीं है, मगर इसकी तहजीबी, सकाफ़ती और सियासी विरासत आज भी दुनिया में देखी जा सकती है। उस्मानी फ़न तामीर, मौसीकी और अदब आज भी तुर्की और दीगर ममालिक में ज़िंदा है।
सल्तनत ने इस्लामी दुनिया को कई सदियों तक मुतहद रखा और गैर मुस्लिम ताकतों के खिलाफ डट कर खड़ी रही। सल्तनत के खात्मे के बावजूद मुसलमानों में खिलाफत उस्मानिया की याद एक सुनहरी दौर की सूरत में महफूज है।